ఓం ఓం గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాస్తవ వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారా? వాసుదేవ్ అండి. వాస్తవ. Case number 94. A lady of 55 years approached me for the treatment of diabetes. She was fair in complexion, gentle in behavior, balanced in talking, and mild in temperament. I inquired about her symptoms and noted them in the following order. History. She was prone to frequent weight loss in two different fingers. Her recent suffering abscess on right thumb and drained on 10th March 82. She was habituated to add more salt in the food. Her menopause was delayed. Menses was getting stomach pain in the periods. Finally, menses was stopped at the 52nd year. Present complaints. She was complaining weakness since 1 year. Could not accept anxiety and vertigo, accompanied by weakness, emulated by drinking lemon water or ordinary cold water. Then she approached her doctor, who diagnosed diabetes after testing the blood and urine. Fasting blood sugar was 200 mg. Numbness of hands and legs. Since childhood, she was flabby, but since a year, she emaciated. She could not bear sultry places, craved for open air. Sometimes she was getting sudden catch feeling in epigastrium aggravated by exhaustion. Digestion was poor, could not digest dals. She was not taking solid food in the nights since a long time. Whenever she చెప్పుతున్నా. Whenever she ate solid food in the night, she suffered from irritations on the next morning. Sleep was disturbed by even a little sound. Palpitation on hearing sudden news or by seeing anybody quarreling. Since twice she had fainting fits by hearing the news about the accident to her adopted daughter. She had no conception at all and finally adopted a girl. She was mild in temperament but rarely was getting irritation, could not bear the heat of the sun. She suffered from anxiety and sweating after exposing to sun heat. She was suffering skin eruptions in every summer but ameliorated since 2 years. Since 10 years, she was suffering from dim vision and using specs. With the above information, I prescribed Pulstella 200 one dose on 17th May 82 with less than 6 daily doses. On 24th May 82, she came and reported that her complaints was aggravated for 4 days. Later, numbness and palpitation were better. Continued less than 6 daily one dose. On 31st May 82, she reported that her digestion improved and was able to digest dals. Continued less than 6. On 20th June 82, reported pain in the right hypochondrium aggravated by exertion and ameliorated by rest. Prescribed MPC6 daily doses for 3 weeks. On 14th July 82, again complained weakness. Repeated Palestella 200 one dose and less than 6 for 2 weeks. Continued less than 6 till 22
September 82. She was free from many complaints. Blood sugar was in normal limits. Urine sugar nil. Except numbness of feet and hands, everything was cured. MP6S was prescribed for 1 month. Yeah, there was no change in numbness. Sulfur 31 dose was given on 21st October 82, after which she was free from numbness, maintained on placebo till 21st November 82. As she was normal, we advised to stop treatment and return if there is any relapse. Once again, it was proved that treatment is for the person but not to the disease. వాసుదేవ్ వాస్తవమా చెప్పడం? లేడీకి వచ్చి 55 years అండి. హిస్టరీలో షీ వాజ్ ఫెయిర్ ఇన్ కంప్లెక్షన్, జెంటిల్ బిహేవియర్, బ్యాలెన్స్డ్ ఇన్ టాకింగ్, మైల్డ్ ఇన్ టెంపర్మెంట్ అన్నారండి. ప్రజెంట్లో వచ్చి షీ వాజ్ కంప్లైనింగ్ వీక్నెస్ సిన్స్ 1 year అది ఉంది. తర్వాత యాంగ్జైటీ అండ్ వెర్టిగో ఉంది. షీ వాజ్ ఫ్లాబీ బట్ సిన్స్ ఏ ఇయర్ షీ ఎమాసియేట్, 1 year నుంచి ఎమాసియేషన్గా ఉంది. ఫోర్త్ పాయింట్, షీ గుడ్ నాట్ బేర్ సల్టరీ ప్లేస్, క్రౌడ్ ప్లేస్లో కానీ ఉండలేదు. క్రేవ్డ్ ఫర్ ఓపెన్ ఎయిర్కి ఇష్టపడుతుంది. డైజెషన్ వాజ్ పూర్. సో డైజెషన్ పూర్గా ఉందని అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. కుడ్ నాట్ డైజెస్ట్ దాల్. షీ వాజ్ నాట్ టేకింగ్ సాలిడ్ ఫుడ్స్, 6th పాయింట్లో ఉందండి. అలాగే స్లీప్ వాజ్ డిస్టర్బ్ ఈవెన్ లిటిల్ సౌండ్, అదొక పాయింట్. పల్పిటేషన్, హైరింగ్ సడన్ న్యూస్, యాక్సిడెంట్ న్యూస్ డాక్టర్ గురించి. షీ వాజ్ మైల్డ్ ఇన్ టెంపర్మెంట్ బట్ రేర్లీ వాజ్ గెటింగ్ ఇరిటేషన్. కుడ్ నాట్ బేర్ ద హీట్ ఆఫ్ ద సన్. సో దీన్ని బట్టి కొలెస్ట్రాల్ వేశారని అనుకుంటున్నాను. 200 17th May 82లో. సో లెస్ దెన్ 6 hours డైలీ డోస్కి ఇచ్చారు. సో ఇచ్చిన తర్వాత బెటర్మెంట్ అని చెప్పి అన్నారు, కానీ కంప్లైంట్ వీక్నెస్ ఉంది. 14th July 82లో మళ్ళీ కొలెస్ట్రాల్ 200 రిపీట్ చేశారు. దాని తర్వాత బెటర్మెంట్ ఉంది బట్ నంబర్నెస్ అని ఉందని అన్నారు. సో 21st October 82లో సల్ఫర్ 30 డోస్ ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత అది కూడా తగ్గిందని ఇక్కడ అర్థమవుతుందండి. సో మాస్టర్ గారు ఫైనల్లీ పర్సన్ ట్రీట్ చేసాము, డిసీజ్ కాదని చెప్పి మాస్టర్ గారు చెప్పారండి. వాసుదేవ్ అండి. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో వీటికి వీక్నెస్, అగ్రివేషన్ విత్ కోల్డ్ వాటర్ తాగినప్పుడు వీటికి బాగోట్లేదండి. అలాగే వీటికి ఓపెన్ ఎయిర్ ఇష్టం కావాల్సి వస్తుంది. తర్వాత సాలిడ్ ఫుడ్స్ అగ్రివేషన్స్ అవుతున్నాయండి. పాల్పిటేషన్ కూడా ఉంది. తర్వాత హీట్, ఎండకి వెళ్ళినా కూడా అగ్రివేషన్గా ఉంది. ఈవిడ డైజెషన్ కూడా బాగా పూర్గా ఉంది. తర్వాత మెయిన్ ఏంటంటే ఈవిడ మృదువుగా, సున్నితంగా అనే మాట ఫస్ట్లో ఆయన చెప్పారు. ఆ బిహేవియర్ దాన్ని బట్టి ఆలోచించిన కొలెస్ట్రాల్ సిమ్టమ్స్ బాగా కనిపిస్తున్నాయండి. కూల్ వాటర్కి అగ్రివేషన్ అవటం, బయట గాలి కోరుకోవటం, ఇవి ముఖ్యంగా చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉన్నాయండి. తర్వాత దాంతో మాస్టర్ పల్చర్లతో స్టార్ట్ చేసి మెగ్నీషియా ని పెయిన్స్ కోసం కండరాలు ముచ్చుకుపోవడం కానివ్వండి, అలాగే కడుపులో మంటలు, తేన్పుల వల్ల కూడా డైజెస్టివ్ పవర్ని వీక్ చేయడంలో కూడా MP6 బాగా పనిచేస్తుందండి. ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత రెస్టిన్ 6 వీక్నెస్కి, నర్వస్ వీక్నెస్గా ఉన్నది. దానికి సంబంధించి రెస్టిన్ కొన్నాళ్ళు వాడిచ్చారు. ఆ తర్వాత లాస్ట్లో వీడికి సల్ఫర్ 30ని ఏంటంటే ఆవిడకి వేళ్ల దగ్గర పసుపు ఫామ్ అవటం, స్కిన్ ప్రాబ్లం లాగా రావటం అనేది ఫస్ట్లో ఉందండి. దాన్ని క్లియర్ చేయడానికి, తర్వాత మాయాజంని కట్ చేయడానికి కూడా లాస్ట్లో సల్ఫర్ 30 చేసినట్టు. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, ఈ కేసులో అతను డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఆవిడ. అయినా సరే డయాబెటిక్ ని ఏం చేయకుండా ఆవిడ తలక మెంటల్స్ ని ఆవిడ తలక కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నారు. ఆవిడ ఫ్లాబీ పెర్సన్, ఓపెన్ ఎయిర్ కావాలి, మా హార్డ్ ఫుడ్స్, డాల్స్ అటువంటి డైజెషన్ అవ్వవు. అటువంటి సిమ్టమ్స్ చాలా
కొలెస్ట్రాల్ సిమ్టమ్ చాలా అపియర్ అవుతున్నాయి. దాన్ని బేస్ చేస్తూ మెన్సెస్ కూడా డిలే అయింది. తర్వాత స్టమక్ పెయిన్ ఉంది, గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కొన్ని కనబడ్డాయి. దాన్ని బేస్ చేస్తూ మా సారు పల్స్టెల్ 200 తో స్టార్ట్ చేశారు. పల్స్టెల్ 2 మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. ఆ తర్వాత తర్వాత మామూలుగా ఎక్యూట్ కేసు కాబట్టి సల్ఫర్ తో దాన్ని క్లోజ్ చేసేస్తారు విజయవంతంగా. వాసుదేవ వాసుదేవ. మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఈ 55 years లేడీకి యాక్చువల్ గా ట్రీట్మెంట్ కి వచ్చింది డయాబెటీస్ కోసం అండి. కానీ ఆవిడ టెంపర్మెంట్, మెంటల్ సిమ్టమ్స్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ పేరాలోనే జెంటిల్ ఇన్ బిహేవియర్, బ్యాలెన్స్డ్ ఇన్ టాకింగ్ అండ్ మైల్డ్ ఇన్ టెంపర్మెంట్ అని ఆవిడ యొక్క యాటిట్యూడ్ ని తెలియజేస్తున్నాయి. అట్లాగే ఆవిడ యొక్క మెంటల్ మేకప్ తెలియజేసేటువంటి ఇంకా కొన్ని సిమ్టమ్స్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి. పల్పిటేషన్ ఆన్ హియరింగ్ సడన్ న్యూస్ ఆర్ బై సీయింగ్ ఎనీబడి క్వార్లింగ్. Twice she had fainting fits by hearing the news about the accident of her adopted daughter. ఇవన్నీ ఆవిడ చాలా సెన్సిటివ్ అండ్ మైల్డ్ టెంపర్మెంట్ ఆవిడని మనకు తెలియజేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్, ఆవిడకి ఉన్నటువంటి డిజైర్స్ అండ్ వాటిల్లో ఫిజికల్ జనరల్ అయినటువంటి యాంగ్జైటీ అండ్ వెర్టిగో అకంపనీడ్ బై వీక్నెస్ అనేటువంటిది బెటర్ బై డ్రింకింగ్ లెమన్ వాటర్ అండ్ ఆర్డినరీ కోల్డ్ వాటర్. ఇది ఫిజికల్ జనరల్ కాబట్టి ఇది ఒకటి ఆవిడ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ తెలియజేస్తున్నది. తర్వాత ఆవిడది వీక్ డైజెషన్ అనేటువంటిది కొన్ని పాయింట్లు ఇవ్వబడింది. అవేంటంటే whenever she ate solid food in the night, she suffered from sore erections on next morning. అట్లాగే డైజెషన్ వాజ్ పూర్. She could not digest dals. She was not taking solid food in the night since a long time. ఇవన్నీ ఆవిడ ఈ వీక్ డైజెషన్ ని తెలియజేస్తున్నాయి. పోతే ఇంకా ఆవిడ యొక్క థర్మల్ మోడాలిటీస్కి వస్తే షీ కుడ్ నాట్ బేర్ ది హీట్ ఆఫ్ ది సన్. అట్లాగే షీ క్రేవ్డ్ ఫర్ ఓపెన్ ఎయిర్. షీ కుడ్ నాట్ బేర్ షెల్టరీ ప్లేసెస్ అనేటువంటివి ఆవిడ యొక్క థర్మల్ మోడాలిటీని తెలియజేస్తున్నాయి. అండ్ ఇంకోటి కూడా ఆవిడ కన్సీవ్ కాలేదు, ఒక డాటర్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నది అనేటువంటిది కూడా ఇంకోటి తెలియజేస్తున్నది. వీటన్నిటిని బట్టి ఈ పేషెంట్ యొక్క మెంటల్, ఫిజికల్ జనరల్స్, క్రేవింగ్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్, థర్మల్ మోడాలిటీస్ అన్ని పల్స్టెల్లా సిమ్టమ్స్ సరిపోతున్నాయి. కాబట్టి మాస్టర్ గారు పల్స్టెల్లా 200లో 2 డోసులు ఇచ్చి less-6 తో ఈ కేసు ట్రీట్ చేశారు. లాస్ట్ లో పల్స్టెల్లా మోడరేట్లీ డీప్ యాక్టింగ్ డ్రగ్ కాబట్టి ఈ నంబనెస్ ఆఫ్ ది లిమ్స్ అది పూర్తిగా చేంజ్ లేకపోవటం వల్ల సల్ఫర్ 30 ఒక డోసు యాంటీసోరిక్ అండ్ డీప్ యాక్టింగ్ మెడిసిన్ కింద వేసిన తర్వాత షీ వాజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ నంబనెస్ ఆన్ 21st of October 82 అని చెప్పారు. సో ఈ కేసులో మనకి పేషెంట్ ఏ డిసీజ్కి వచ్చాడనేది కాకుండా వాళ్ళ యొక్క మెంటల్ మేకప్, ఫిజికల్ జనరల్స్, క్రేవింగ్స్ ఇవన్నీ చూసుకొని ట్రీట్ చేసినట్టయితే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ ఏ కేసునైనా మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు అనే దానికి ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. విజయలక్ష్మి గారు. ఉన్నారా లేరా? విజయలక్ష్మి గారు. మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారండి, మాట్లాడుతూ ఉన్నారా ఏమిటి? సరే, నా వ్యూ వచ్చేటప్పటికి సారీ, నాగరాజు గారు. వాసుదేవ మేడం, సర్వాల్సిన పాయింట్లు మేడం. వాసుదేవ. నేను చెప్పాల్సిన పాయింట్ బుజ్జి గారు అక్కడ ఇచ్చేసారు ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ లోనే. ఆవిడ మెంటాలిటీ అది. నెక్స్ట్ చెప్పిన మెంటల్స్, ఫిజికల్స్ కంటే ఎక్కువ మెంటల్స్ ఉన్నాయి. సో అందుకని ఇచ్చుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ. సల్ఫర్ 30 అనేది ఏంటంటే నేనేమనుకుంటున్నానంటే అప్పటికే పల్స్లో ఎన్ని డోసులు వేశారు? చాలా డోసులు వేశారు కదా.
1 2 3 4 అన్ని వేశారు. అన్నం వేసేంత పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఆవిడకి. అందుకని ఆ మిగిలిపోయినది కూడా కంప్లీట్ గా తగ్గిపోవడం కోసమని సల్ఫర్ వేసుంటారు అనుకుంటున్నాను. అది కంప్లీట్ చేయడానికి అని అనుకుంటున్నాను వాస్తవ. ఏమైనా సౌండ్ వినిపిస్తుందా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీకు? లేదు లేదండి. మేడం ఏం వినపడలేదు. లేదండి, ఏం లేదు. మా వెనక ఇంటి వాళ్ళు పెద్ద పార్టీ చేసుకుంటున్నారు, బాగా డీజే పెట్టారు, అయినా వినిపించట్లేదంటే ఓకే మాస్టర్ గారి దయ. ఓకే ఓకే. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, అందరు చెప్పిన పాయింట్ అండి. వాసుదేవ్. విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? కేస్ నంబర్ 9. ఇదేంటి ఇది రీసౌండ్ రీసౌండ్ వస్తుంది. ఇంకో డివైస్ ఆపేయండి. కేస్ నంబర్ 9. మళ్ళీ సేమ్. కేస్ నంబర్ 95. మళ్ళీ అట్లే వస్తుంది. కొంచెం బెటర్. ఇప్పుడు పర్లేదండి, కొంచెం పర్లేదు. చదవండి అమ్మా. Case number 95. A tall, lean person once came into the dispensary asking for the treatment of insomnia. He was 38 years old. His face was giving a furious expression due to thick mustache. His symptoms were in the following manner. History: suffered from typhoid fever in 1966. Chickenpox in 1981, spermatoria at his 21st year. He suffered from it for 5 years. Present complaints: insomnia 4 months. He was habituated to go to bed at 7 p.m. Since 4 months, he was awake after 8 p.m. Pain in the limbs due to insomnia. Since 1 year, he was developing black spots here and there on skin with itching, which was aggravated by sweating and ameliorated by bathing. Due to this reason, he was habituated to take bath thrice a day. Since 1 week, he was getting pain in left side abdomen after lunch. Since 3 years, he was prone to frequent overheat. The symptoms were burning sensation of the eyes with a feeling of sand particles inside the eyes, coryza with running nose and sneezings. Also, he was getting herpetic eruptions on the lips with oozing. Previously, he was getting headache also, but it was ameliorated after using spectacles. Constipation: since long time he was not having free motion. Even after passing normal stool, he suffered from unfinished feeling. Worms passed frequently with stool. 3 years ago, passed many worms after using some deworming medicine. Appetite poor. Intense thirst after walking a little distance. Then he took large quantities of water. Later developed weakness, pain in neck, pain in waist, and pain in limbs. Sweating was profuse in any season. He developed excoriation in groins due to constant sweating. Since 3 years, he developed aversion to chilled food, developed a craving for sour things. He was prone to fits of intense anger, even for a little contradiction. He was getting high irritation and used to beat and throw things. During the anger, he was getting shivering of the body with sweats. But after some time,
repented for his acts. With this anger, he divorced his first wife. He was crying and shouting in sleep. After reading the above list of symptoms, Dr. GSR Murthy prescribed Naxvamika 1 mg, 1 dose, on 21/8/82. After 2 weeks, the patient returned with pleasant moods, saying that his sleep improved after the single dose. No medicine except placebo till 19/11/82. As she was free from all complaints, even fits of anger, he discontinued the treatment after 19/11/82. వాస్తవం మేడం, ఈ కేసులో the person is tall, lean person. He came for the treatment of insomnia. తర్వాత he gave a furious expression at the beginning because of his mistake. హిస్టరీలో టైఫాయిడ్ ఫీవర్ ఉంది, చికెన్ పాక్స్ ఇన్ 1981 ఉంది, స్పర్మటోరియా at his 21st year, and with this he suffered for 5 years. తర్వాత ఇన్సోమ్నియా సిన్స్ 4 months, ఇది అక్యూట్ గా డెవలప్ అయింది. హ్యాబిచువేటెడ్ టు గో టు బెడ్ ఎట్ 7 PM and awake at 8 PM. పెయిన్ ఇన్ లిమ్స్ డ్యూ టు ఇన్సోమ్నియా. తర్వాత ఈ కేసులో ఎక్కువగా నక్స్వామ్ కీ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి మేడం. సిన్స్ 1 week గెటింగ్ పెయిన్స్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ అబ్డామెన్ ఆఫ్టర్ లంచ్, అదొకటి. తర్వాత ఫీలింగ్ ఆఫ్ శాండ్ పార్టికల్స్ ఇన్సైడ్ ది ఐస్, కొరైజా, ఇవన్నీ కూడా. తర్వాత హెర్పెటిక్ ఎరప్షన్స్ ఆన్ ది లిప్స్ విత్ ఊజింగ్. తర్వాత మెయిన్ గా కీ సిమ్టమ్ కాన్స్టిపేషన్ సిన్స్ లాంగ్ టైమ్, అన్ఫినిష్డ్ సెన్సేషన్ ఆఫ్ స్టూల్ ఉంది. దట్ ఈస్ ఏ కీ సిమ్టమ్ ఆఫ్ నక్స్వామిక. హెపటైట్ కూడా పూరు. తర్వాత he was prone to fits of intense anger. అది కూడా ఎంత కాంట్రడిక్షన్ అనేది అసలు బేర్ చేయలేడు. తర్వాత he used to throw things. తర్వాత తను చేసిన యాక్ట్స్ కి రిపెంటెన్స్ అనేది కూడా తర్వాత ఉన్నది అతనికి. తర్వాత ఈ ఫిట్స్ ఆఫ్ యాంగర్ వల్లనే హీ డైవర్స్డ్ హిస్ ఫస్ట్ వైఫ్. తర్వాత ఈ నక్స్వామిక సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని నక్స్వామిక 1 mg ఇచ్చారు మూర్తి గారు ఆన్ 21/8/82. ఆఫ్టర్ 2 weeks ద పేషెంట్ రిటర్న్డ్ విత్ ప్లెజెంట్ మూడ్స్, saying that his sleep improved after this single dose. తర్వాత ఇంకా అతనికి మెడిసిన్స్ తో ఏం అవసరం రాలేదు. ప్లాసిబోని 19/11/82 వరకు కంటిన్యూ చేశారు. He was free from all complaints, even fits of anger. Discontinued the treatment. ఇక్కడ ఇతను ఇన్సోమ్నియాకి ట్రీట్మెంట్ కి వచ్చినప్పటికీ కూడా దానికి అని ప్రత్యేకంగా కాకుండా ది హోల్ పర్సనాలిటీకి ట్రీట్ చేశారు అనేది ఇక్కడ బాగా క్లియర్ గా తెలుస్తున్నది మేడం. వాసుదేవ. వేణుగోపాల్ గారు. వాసుదేవ్ మేడం, క్లియర్. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి. దీనిలో అదే మాస్టారు ప్రతిష్ఠిత పేషెంట్ నాట్ ఫర్ డిసీజ్ అన్న విషయంలోనే మళ్ళొకసారి ప్రూవ్ చేశారండి. టైఫాయిడ్ తర్వాత స్కిన్ ప్రాబ్లము ఇవన్నీ వచ్చినా కూడా వాటి తర్వాత కూడా మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నష్టం నష్టం వీటన్నిటిని మించి ఇతనికి ఎంత కోపం ఉందంటే అంత కోపంతోనే అతని వైఫ్ కి విడాకులు కూడా ఇచ్చేంత పరిస్థితి వచ్చేసినంత కోపం ఉంది. దాన్ని బేస్ చేసుకునే మేషారు అతనికి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా నక్స్వామిక కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీ చేసి క్లియర్ చేశారు. వాసుదేవ. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, ఈ కేసులో నక్స్వామిక సిమ్టమ్స్ ఇరిటేషన్ ఒకటి ఉంది బాగా, హెపటైట్ తక్కువ ఆకలి ఉంది, తర్వాత ఇన్ఎఫెక్చువల్ మోషన్, సాటిస్ఫాక్షన్, కాన్స్టిపేషన్ ఉంది. ఈ 3 మెయిన్ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తుంది నక్స్వామిక. అవి దాన్ని బేస్ చేస్తూ మూర్తి గారేమో నక్స్వామిక 1 mg ఇచ్చి 1 mg తో ట్రీట్మెంట్ చేశారు. ఆ విధంగా కేసుని
నక్సల్ కొనంతోనే కేసు క్లోజ్ చేసి బాగా సక్సెస్ఫుల్ గా దాని విజయవంతంగా క్లోజ్ చేశారు. వాసుదేవ మారుతి గారు. వాస్తవ 38 years ఓల్డ్ పేషెంట్ యొక్క ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఫస్ట్ మా వాయిస్ కట్ అవుతుంది. కొంత విలనిష్ ఫ్యూరియస్ ఎక్స్ప్రెషన్ కనిపిస్తున్నది. పోతే ఇతనికి సంబంధించిన కాన్స్టిట్యూషనల్ కీ పాయింట్స్ అన్ని 4th, 6th, 10th, 11th లో క్లియర్ గా ఉన్నాయి. అందులో పెయిన్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది అబ్డామిన్ ఆఫ్టర్ లంచ్, అంటే తిన్న తర్వాత బాధలు ఎక్కువ అవటం అనేటువంటిది ఇది పేషెంట్ యొక్క వన్ ఆఫ్ ది కీ సిమ్టమ్స్ గా కనపడుతున్నది. తర్వాత కాన్స్టిపేషన్ ఒకటి, లాంగ్ టైమ్ హీ వాజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఫ్రీ మోషన్, పాసింగ్ నార్మల్ స్టూల్స్ హీ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ అన్ఫినిష్డ్ ఫీలింగ్. ఇవన్నీ ఈ పేషెంట్ యొక్క ఇండైజెషన్ కాన్స్టిపేషన్ కు సంబంధించిన లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి. అట్లాగే హెపటైట్ పూర్. తర్వాత లాస్ట్ లో అతని టెంపర్మెంట్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ లో హీ వాజ్ ప్రోన్ టు ఫిట్స్ ఆఫ్ ఇంటెన్స్ యాంగర్, ఈవెన్ ఫర్ ఏ లిటిల్ కాంట్రడిక్షన్ హీ వాజ్ గెటింగ్ హై ఇరిటేషన్ and he used to beat and throw things. During anger he was getting shivering of the body with sweats, but after some time repented for his acts and he divorced his first wife. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి తన మెంటల్ మేకప్ కానీ, ఫిజికల్ జనరల్స్ కానీ, ఫిజికల్ అపిరెన్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకి క్లియర్ కట్ గా నక్సవామి కానీ ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి జిఎస్ఆర్ మూర్తి గారు 21/8/82 నక్సవామిక 1 dose ఇచ్చారు. దాంతో అతని యొక్క టెంపర్మెంట్ అంతా మారిపోయి ప్లెజెంట్ మూడ్స్ తో వచ్చారని చెప్పారు వాసుదేవ. రామేశ్వరరావు గారు. రామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవన్, ఇందులో ఇంకొక పాయింట్ ఉందండి. స్లీప్ లో క్రైయింగ్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఏంటంటే రియలైజేషన్ ఆఫ్ తన కోపం అది దానికి రియలైజ్ అయ్యి నిద్రలో ఏడవడం అనేది జరిగిందని అనుకుంటున్నాను. ఇది ఒకటే యాడ్ చేస్తాను. వాసుదేవ. నాగరాజు గారు. వాసుదేవ మేడం, అందరు చెప్పినట్లుగానే అన్ని సిమ్టమ్స్ మ్యాక్సిమం గా నక్సవామికకి లీడ్ చేస్తున్నాయి మేడం. అగ్రేషన్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్, అన్ఫిక్స్డ్ సెన్సేషన్ వైల్ గెటింగ్ స్టూల్, రిపెంటెన్స్ ఆఫ్టర్ యాంగర్, ఇవన్నీ నక్సవామికకి ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. అయితే నా సందేహం ఏంటంటే మేడం, ఫిజికల్ కంప్లైంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి 200తో స్టార్ట్ చేసి నెక్స్ట్ 1M వెళ్ళి ఉండొచ్చు అని ఉండొచ్చునేమో. మరి డైరెక్ట్ 1M ఎందుకు వెళ్ళారనే విషయం గురించి కొద్దిగా మీరే క్లారిఫై చేయాలి మేడం. వాసుదేవ. అంటే ఏజ్ చిన్నది కదండి, వైటాలిటీ బాగుంది, ప్లస్ మెంటల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి. బాడీ ఏమీ వీక్ అయిపోలేదు కదా చూడండి. అంటే ఒక డిసీజ్ అంటూ రాలేదు, అంటే ఆర్గాన్స్ లో పెథలాజికల్ చేంజెస్ ఏమీ లేవు కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ హెపటైటిస్ అనో, సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్ అనో, అలాంటివి ఏం లేవు కదా. అల్సర్ అనో కడుపులో, అంతే కదా. పైనే ఉన్నాయి అన్నీను. అవును మేడం. చూడండి ఏం చెప్పారు ఈయన కంప్లైంట్స్. ఇన్సామ్నియా చెప్పారు, బ్లాక్ స్పాట్స్ చెప్పారు, నెక్స్ట్ అబ్డామెన్ లో కొంచెం పెయిన్ అన్నారు, ఓవర్ హీట్ అన్నారు, ఇవే కాన్స్టిపేషన్ అన్నారు, ఇవే చెప్పారు. ఫిజికల్ గా ఏమున్నాయి, అంత ఎక్కువగా డిసీజెస్ ఏమీ లేవు. మన అనంతకృష్ణ గారు ఓవర్సీస్ కేసెస్ ఉన్నాయి కదా ట్రీట్ చేసినవి, దాంట్లో చూడండి ఎన్ని డిసీజులు ఉంటాయండి అసలు వాళ్ళకి. అవును మేడం. ఇక్కడ అలాంటివి ఏం లేవు. కాబట్టి అందులో దట్టు ప్రామినెంట్ గా ఉన్నాయి మెంటల్స్. ఎంత ప్రామినెంట్ గా ఉన్నాయి అంటే 11th పాయింట్. అందుకని డైరెక్ట్ గా 1M వేశారు, ఒక్కడే డోస్. మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు మీరు 200 వేస్తే ఒక్కోసారి 1M అవసరమైనప్పుడు 200 వేస్తే పెద్దగా పని చేయదు. కాబట్టి పొటెన్సీ నెంబర్ ఆఫ్ డోసెస్ పడతాయి అప్పుడు. అలా ఒక్కటే వేసారు, దెబ్బకు తగ్గిపోయింది. సో డ్రగ్ కరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసినా పొటెన్సీ కూడా కరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేయాలి. పొటెన్సీ డ్రగ్ సెలెక్ట్ చేసినా మనకి వెయిట్ చేయడం రావాలి. అలా మొత్తం అలా ఉండాలని నేను తెలుసుకున్నా వాసుదేవ.
లక్ష్మణ్ ఎందుకు థ్యాంక్ యూ వేశారు? థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ వాసుదేవ అండి. రాజశేఖర్, స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీష గో బ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.